सब जिनस चाइना रे अच्छी एई हमर जो कहले एमती बरकोली पत्र अमुक समुक सेमान सब तांकर सब लेखिबा अभ्यास। हाँ हଉଛି ତେଲ ଏଇଟା हाँ ହଉଛି ହଳଦୀ କାଠୁଆ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ମାଙ୍କର ହଳଦୀ କାଠୁଆ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତେଲ ଗିନା। କୌଣସି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜନଜାତି ସେମାନେ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରାଇବ ର ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପଥି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇଆକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। देखिले जे इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबुड़ा थाई कि भी सब सेंटर जेते डिलीवरी हेले भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कमुनी मैटरनल मोर्टालिटी रेट हाई रहूची ସାର୍ तेणु से माने बहुत गुडे योजना करले ଆଜ୍ଞା ओडिशा एबे बहुत अचीव करिची काहे ना मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत बेसी थिला जे वर्तमान एटा कमी जाइची बहुत कमी 119 पर 1 लाख लाइफ बर्थ रे होची पिला जन्म रे 119 जन मदर मरुछंती पिला माने केमती वर्तमान रेट 38 अछि पर 1000 जोटा कि आगुरु 2005 रे 53 थिला। ଆଚ୍ଛା एबे एगुडाकर कारण होची जे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज फेवर्ड आउ ଆଜ୍ଞା आम माने घरे डिलीवरी हबाटा को आमे फेवर करूनु नेशनली आउ ଆଜ୍ଞା एथिपई सरकारଙ୍କର बहुत पैसा दिया होची जो माने सब आसिक इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करिवे बीपीएल लोक तांको दे आर गेटिंग तांकर जननी सुरक्षा योजना ଆଜ୍ଞା जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर्स सुरक्षित मातृत्व अभियान ए तीनटारे एमन दिया है कि एटा करा होची और वक्तांग मु धन्यवाद जणाउची से जो समय काम करूथिले इंटीरियर को जाई कि से समय से घर मानकरे डिलीवरी करी कि से जो माने करूथिले ता द्वारा से माने किछिटा भी बढ़ौथिले माने हमर मैटरनल मोर्टालिटी कम होथिले से माने भी काहे ना आउरी नहले से मानकर सेवा नथिले the mother should have been माने affected more। समस्त नमस्कार। आज आम कलिंग इतिहास रे गोटे संपूर्ण नुआ नियारा गोटे विषय पर आम आलोचना करने जाऊँ। आज आम पाइचु सांगरे जमुना पंडा माउसी को पाइचु जे कि आमको ओडिशार पुराना दिन मानकर गोटे बहुत जरूरी विषय रे केमिति आमे से जो सिचुएशन टाको केमिति परिस्थिति को आमे केमिति मैनेज करूथुलु बा परिचालना करूथुलु से विषय हम कहया पे जिवे। प्रसंगटी होची जे ओडिशार पारंपरिक संतान प्रसव व्यवस्था एटा निश्चित भाव आम समस्त बहुत गुरुत्वपूर्ण। वर्तमान जमती आमे हॉस्पिटल रे देखुचु जे प्राय 100 रु 100 कहले चलिबो प्रसव जो कार्य जो होची किंतु दिन थिला एभली मेडिकल फैसिलिटी सबुआडे उपलब्ध नथिला एवं से समय रे ए विषय जानिथिबा जमुना पंडा मौसी भली व्यक्तित्व माने आम पई बहुत बड़ गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाउथिले। तेबे मु अनुरोध करबी आम कलिंग इतिहासर अन्यतम सदस्य डॉक्टर विश्वभारती को सी आमको जमुना आज वक्ता जमुना पंडा मौसी परिचय देवे एवं এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। विश्वभारती मैडम। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଛୁ ଇତିହାସ କହିଲେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ କାହାଣୀ, ରାଜାଙ୍କର କେତେ ହାତୀ କେତେ ଘୋଡ଼ା କେତେ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଥିଲେ ଆଉ ସେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଇତିହାସ ବୋଲି ବୁଝିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଏଇ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଇତିହାସକାର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଜୟଗାନକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି କାଳ କାଳକୁ ଅମର ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଛୁ ଇତିହାସ କହିଲେ ସେୟା। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି ଏ କଥା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ ବା ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗ ତୋଳେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ସମାଜ ଚଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କାମ ସମାଜକୁ ଚଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାମ ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
से कथा को आमे एपर्यंत बुझी पारिनु। आज आम जो प्रसंगटी विषय आलोचना करने को जाऊे जे अतीत जितेबले आमर मेडिकल फैसिलिटी लोकों पाखे पहुंची पार ना लोक चिकित्सा विज्ञान वर्तमान जो मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान से लोकों पाखे पहुंची पार ना से केमती गाँव साधारण महिला माने झील मानकर बहु मानकर प्रसव करिवार व्यवस्था करथिले से दायित्व नहीं सफल होते। ए विषय नहीं आम जो आलोचना करबा एटा आज गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय। एथुर आम केतोटी जिनस जानी परिबा जे प्रथम कथा होची जे काहेकि अतीत रे हमर मातृ एवं शिशु मृत्यु हार अत्यधिक थिला काहेकि थिला ए प्रश्नर उत्तर आजिर आलोचना रो आमे पाइबा। ता सहित आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनिस जे एई मात्र किछि वर्षर हमर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जो औषध मानकर बा ट्रीटमेंट रो चिकित्सा प्रणाली रो जो प्रकार भयंकर केतक साइड इफेक्ट आमे वर्तमान देखि सारिलुनी पुणी आमे केते जगह कहूँ एंड ऑफ द रोड सिचुएशन रे आमे पहुंची गलुनी आउ आगु को बाट नाही हमको पछकु ही फेरिबा को पड़िबो से अवस्था रे आमे वर्तमान पहुंची सारिछु। तेणु एबे खोजा पड़ुचंदी से पारंपरिक डाक्तर माने जो मान पाखे ए सबु औषधर सिक्रेट गुप्त विद्या एपर्यंत मध्य रही से लोक माने आस्ते आस्ते सरी सरी जाउचंदी। आमे हुए तो आजिर पीढ़ी विश्वास करि परिबानी से माने की प्रकार भाबरे संतान प्रसव करिवार व्यवस्था करुथिले। आज आम आम सहित आम सौभाग्य आम पाइचे श्रीमती जमुना पंडा मौसी को जी कि सारा जीवन गाँव रे कटैचंती एवं तांकर घर हूँ नयागढ़ गंजाम बॉर्डर रे मदनपुर बोली गाँ सेठी से रहंती गोटे साधारण चाषी परिवार रो बहु झील सी समय रे निजर संतान मानकर तो घरे ही प्रसव होता एवं ता सहित परिवार रो अन्य माने सी निजे मध्य अनेक पारंपरिक औषध सब से विषय सब जानती जेमिति कि छुआ नहेले जो समय छुआ हो नथिला ताले छुआ हबा पई लोक माने कोन करुथिले तापरे जेतेबेले डेलीवरी होउथिला से समय केमिति डेलीवरी करा होउथिला आउ तापरे प्रसूति माँ आउ छुआर केमिति जत्न निया होउथिला ए विषय आम आजिकल छोट छोट कथा नहीं कि संगे संगे पेडियाट्रिशियन पाखक पड़ौचे माने छुआर कौन कि असुविधा हेले किंतु सेतेबेले तो डाक्तर ही नथिले पाखे कहीं डाक्तर नथिले तेणु से माने केमिति चलैथिले छुआ मानकु सेतेबेले केमिति बंचैथिले से बाट आमको आज आउथरे पुणी साहाय्य करिवो मॉडर्न मेडिसिन रो जो सब साइड इफेक्ट अच्छी ताकू माने दूर करिकी आमे केमिति पुणी थरे पारंपरिक चिकित्सा रु से सब गुप्त विद्या सब आमे जेमती पुणी थरे ताकू शिखि परिबा। जमुना मौसी मैडम मु आपन को अनुरोध करुची आपण आपनकर कहबा आरंभ करंतु। नमस्कार आज आमर परंपरा विषय आमर गर्भ गर्भ केमिति सब मेडिसिन औषध पत्र जहाँ जमी चलेबा कथा गर्भ अवस्था थिबार केमिति पालन ये सब मु आज कहि आपण आमर प्रथमे छुआ गर्भरे रहिले आला पड़िला बोली कहती मास गढ़ा है बोली कहती पेटरे छुआ थिला बेले औषध मौसी दियंती नाही। मौसी आपण प्रथमे आग छुआ जिते हो नथिला लोकंकर कौन करुथिले से छुआ हबा पई कौन करुथिले सेटा आग कहंतु तापरे सेठु कहिबे छुआ रहिला परे कौन करे। आग कौन करती बहुत ठाकुर गुड़ा दी दियो देवता करती आउ गोटे मेडिसिन गोटे बही पढ़ी चौरा गछरे काठी पोक बोली गोटे थाए सेटा ठाकुर को मनसिकी देखिला बेले खोजिला बेले जार थिबो हेबाकू
ସେ ପୋକକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ଆଣି ସେ ପୋକକୁ କଦଳୀ ଭିତରେ ଇଏ କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କହିବୁ ଗିଳିଦେ। ତାକୁ କିଛି ପାକୁଳେଇବନି କି ଚୋବେଇବନି କିଛି କରିବନି। ସେଥିରେ ରହିବ ସେ ଛୁଆ ରହେ ପେଟରେ। ସେଇ ବହୁତ ପାଳନା ହୁଏ। ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଖାଇବନି, ଅନ୍ୟ ପାଗରେ ଖାଇବନି, ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବନି, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରୁ ଫାରୁ ଏମିତି ଖାଇବନି ପାଳନା କରିକି ସେଇ ଛୁଆ ପେଟରେ ରୁହେ, ତାକୁ ଜନ୍ମ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତ ଡାକ୍ତର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇକିରି ଆମେ ତାକୁ କହିବୁ ଯେ ଏମିତି ପାଳନା କରେ, ଅନ୍ୟ ପାଗ ଖାଇବୁନି, ଏମିତି ହେଇକି ସେ 10 ମାସ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହେ। ତାପରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଛୁଆ ହଉନଥିବ ତାକୁ ତାର ଝାଡାରେ ଗୋଟେ କାଠି ପୋତା ଯାଏ। କାଠି ପୋତା ଯାଏ, ସେଇ କାଠିଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟେ ଘୋଡା ହୁଏ, ତେଲ ଦୀପ ଟିକେ ଦିଆହବ। ସେଇଥିରେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କାଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋକଟେ ଯାଇକି ରହିଥିବ। ଯଦି ତାର ହେବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦ ଥାଏ ବୋଲେ ପୋକଟିଏ ଥିବ, ସେ ପୋକଟିଏ ଆଣିକି ତା ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ଢୋକିବାକୁ ଦିଆହବ। ସେଟା ସେ 7 ଦିନ ଯାକେ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଅରୁଆ ଖାଇକି ରହିବ। ରହିଲେ ସେ ଛୁଆ ଏମିତି କେତେ ଏମିତି କାମ କରିଛି, କେତେ ହେଇଛି, ମେଡିସିନ ଔଷଧ କିଛି ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଛୁଆ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମାସ ଗଡା ହେଇଛି, ଆଳା ପଡିଛି କହନ୍ତି। ପେଟରେ ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ବେଳେ ଛୁଆ ର ପାଣି କାଢି ଘର କାମ ସବୁବେଳେ କରିଥାଉ। କାଠ ଚୁଲିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ। କେତେବେଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ପିଉସୀ ମା ଥିଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ବଇଦ ମା। ସେ ଚେରମୂଳିଆ ଔଷଧ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତିନି, ଘରେ ସବୁ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରସବ କରାନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପେନ୍ ଆସିଲେ ସେ କଣ କରିବେ, ଆଗ ମାଟି ଭୁଇଁରେ ଗୋବର ଲିପିବେ। ଗୋବର ଲିପିକି ସେ ମାଟି ଭୁଇଁରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଢିଙ୍କି ପଡିଥିବ, ସେ ଢିଙ୍କି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ମାଲ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ଆସିବ ଜୋର, ତାକୁ ମାଲ ଧରିକିରି ସେ ପ୍ରସବ ହବ। ଗୋଟେ ଶାବଳଟେ ପୋତିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଶାବଳଟେ ପୋତିବେ, ସେ ଶାବଳ ମା ଧରିକିରି ସେ ଧାଇ ମା ପଛରେ ଥିବ, ତାକୁ ଭିଡିକି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଏମିତି ରଖିଥିବ ଆଣ୍ଠୁଆ ଦେଇକିରି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଜାମୁଆ ହେଇଯାଉଥିବ, ଏତେ ଜୋର କଷ୍ଟ। ସେମିତିରେ ସେ ପ୍ରସବ କରିବ। ସେଇ ଇଏରେ ବହୁତ ତାର ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତିନି, ଘରେ ସବୁ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରସବ କରନ୍ତି। କୁଆଡେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାରିଲେ ତାର ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାରେ ଦେହ ଘଷି ଛୁଆ ଦେହରୁ ସବୁ ମଇଳା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଘଷି। ସବୁ ଆମର ତେଲ ଲଗେଇବେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଲଗେଇବେ, ଏମିତି କରିବେ। ସେ ଛୁଆ ପ୍ରସବ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ଇଏ ଯୋଗାଡ କରନ୍ତି। ଛୁଆ ପ୍ରସବ ଆଗରୁ ଘର ଲିପିବେ, ଶାବଳ ପୋତିବେ, ମାଲ ଖୁମ୍ବ ରେଡି କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ତସୁ ବୁଜୁଳାଟେ କରିବେ। ତସୁ ବୁଜୁଳା କଣ ନା, ସେ ତ ବସିକିରି ରହିବ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ତ ଏବେ ସିନା ସେ ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ବସିକିରି ହବ। ହେଲେ ଛୁଆ ଉପରେ ପିଚା ଉପରେ ରହିଲେ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ସୁବିଧା। ସେଥି ଯୋଗୁ ତସୁ ବୁଜୁଳାଟିଏ ତାର ଦେବେ ବସିବା ପାଇଁ କି, ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ। ସେ ଆଗ ସବୁ ଆମର ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ତିଥି ବିଥି ଏମିତି ସବୁ ଇଏ କରିବୁ। 7 ମାସରେ ବାପାଘରକୁ ଛାଡିଦେବେ। ଏଇଥିରେ ଶାଶୁଘର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବନି, ସେ ତ ତା ବାପା ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ସେଇଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା। ଏମିତି କହିକି ସେ ବାପାଘର ସବୁ କରିବେ। ବାପାଘର 7 ମାସରେ
ଯିବୁ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରସବ ହବ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମୋର ପିଇସି ଜଣେ ଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକିରି ସେ ଆମକୁ ଇଏ କରିବ, ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଳିକି ରହିବ ତମେ, ଖାଇବନି ଏଗୁଡାକ ସବୁ, ଆଉ ଏମିତି ଧାଇଁବନି, ବସିବନି ବେଶୀ ସମୟ, କୂଅରୁ ଦଉଡାରେ ପାଣି ବାହାର କରିବୁ, ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲେଇକି ନବୁ, ତାପରେ କାଠ ଚୁଲି ଜାଳିବୁ, ଏମିତି କରୁ। ସେତେବେଳେ ତ ଡାକ୍ତର କେହି ନଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କୌଣସି ହଉନଥିଲା। ଛୁଆ ପେଟରେ ଥିଲା ବେଳେ ଛୁଆ ଯଦି ବୁଲିଲାନି, ତାହେଲେ ପେଟରେ ତେଲ ଟିକେ ମାରିଦିଅ, ପାଣି ଟିକେ ସେକ ଦେଇଦିଅ, ଏମିତି ସବୁ ଉପଚାର ଚାଲିଥାଏ ଆମର, ଚେରମୂଳିକା ଉପଚାର। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇସାରେ, ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେ ସେ ଯୋଉ ଧାଇ ମା, ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକଟେ, ଗାଁରେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ରହିକି ସାହସ କରିକି ତାକୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଚାଟେ ଭିଡିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସବ କରେଇବ। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବେନି, ପୁରୁଷ ଡାକ୍ତର ଯିବେ ପାଖକୁ, ଆମ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଆମେ ନବୁ, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ତାକୁ 2 ଦିନ କଷ୍ଟ ପାଉ, 3 ଦିନ କଷ୍ଟ ପାଉ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପଳଉଛି କେତେ ମାର, ଆଉ କେତେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ମାନେ ଉପରକୁ ଛାତି, ମାନେ ଏଇ ସନ୍ଧିରେ ପଶିଗଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଏବେ ସିଜରିଆନ ହେଇଯାଉଛି ସୁବିଧାରେ ଛୁଆ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି କିଛି, ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ ହେଇ ପେଟରେ ମରିଯାଏ। କେତେ ଛୁଆ ପାଦ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଛୋଟ 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 ହେଇକି ପେଟରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ସବୁ, କହିହବନି। ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେ ତାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂନାରେ, ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂନାରେ ତାକୁ ଘଷିକିରି ସଫା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ପେଜସର ଅଂଶଟା ଥାଏ, ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ଆମର ବଡା ଏ ସବୁ ଘଷିକିରି ନ ବାହାର କଲେ ଆମର ବଡା ଚାହିଁକିରି ସେ ସବୁ ଘା ଘଉଡି ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂନାରେ ସଫା କରାଯାଏ। ଆଉ ନାହିକି 2ଟା ଖପରା ଧରିକିରି ଘଷି 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 2ଟା ଖପରା ଧରି ସେ ନାହି ଛିଣ୍ଡା ହବ। ନହେଲେ ଶାମୁକା ବାହାରୁଛି ପୋଖରୀ ନଦୀରେ, ସେ ଶାମୁକା 2ଟା ଧରି କିଚକିଚା କରି ନାହି ଛିଣ୍ଡା ହବ। ତାପରେ ଛୁଆ ପ୍ରସବ ହେଇସାରିଲେ ତାର ଫୁଲ ପଡେନି, ସେଇ ଫୁଲ ନ ପଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରିବୁ କଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇକି ଛୁଆ ସେମିତି ଲାଗିଥିବ, ନାହି ନୋଳ ଶୁଖିକିରି ରହିଥିବ, ସେ ଭିତରେ ସେ ବାହାରେ ଗଡି 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 କାନ୍ଦୁଥିବ, ସେ ମା ସିଆଡେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଥଟ୍ଟା ଲୋକ କିଏ, ଅଜା ହଉ ନହେଲେ ଭିଣୋଇ ହଉ, ଏମାନେ କେହି ଥିବେ ବୋଲେ ଯୋଉ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଘରୁ ବାହାର ପଟରୁ ଫୋପାଡିବେ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଛିଟିକିରେ ସେପଟକୁ ଫୋପାଡିବେ, ତାପରେ ପଡିବନି, ନ ପଡିଲେ, ଫୁଲ ନ ପଡିଲେ ସେ କଣ କରିବେ, କହିବେ ଚୁଟି ସବୁ ତଣ୍ଟିରେ ଭରି କରେ, ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ସବୁ ତଣ୍ଟିରେ ଭରି କରେ। ତଣ୍ଟିରେ ଭରି କଲା ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ତି ଆସିବ, ଓଟାର ଆସିବ, ଓଟାର ଆସିଲେ ସେ ଓଟାର ଆଣି 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 କଷ୍ଟ ପାଇକି ସେଇ ଫୁଲ ବାହାରିବ। ବେଶୀ ବହୁତ, ମାନେ ଛୁଆ ଯେତିକି ଟାଇମ ଲାଗେ, ଫୁଲ ସେତିକି ଟାଇମ ଲାଗେ। ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ପଳେଇଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା, ସେ ଅଟିକିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଡେଲିଭରି ହୁଏ। ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିବ, ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ସବୁ ଚିରିକି ରଖିଥିବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ରଖିଦେବେ, ତା ପାଖରେ ମା ପିଲା ଶୋଇବେ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡାରେ। ସେକି ତାର ଯୋଉ ନାହିଁ, ମାନେ କୁଚୁକୁଚା ହେଇକି ରହିଥିବ ନାହିଁ, ତାର ସବୁ ଏମିତି ଏନ୍ତୁଡି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ। ସେ ନାହିରେ ସେ ଆଣିବେ ହେରି, ସେ ଏନ୍ତୁଡିରୁ ପାଉଁଶ ଟିକେ, ରନ୍ଧା ଜଡା ଟିକେ ଲଗେଇକିରି ସେ ନାହିଁ ଏମିତି ଦିଆଡୁ ମାରି ମାରିକିରି ଶୁଖେଇବେ। ମାର ସେଇଟା ଦୈନିକ ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାହିଁକି ନା
ଛୁଆର ସେ ନାହିଁ ନ ପଡିଲେ ଆମର କେହି ତାକୁ ଛୁଇଁବେନି। ସେ ରହିଥିବ ଏମିତି ଛୁଆଞ୍ଜିରେ। ଛୁଆର ପଞ୍ଚୁଆତି ଭିତରେ ପଡିଯିବା ଦରକାର। ତା ନ ପଡିଲେ 8 ଦିନ ଯାକେ ସେ ଛୁଆକୁ କି ମାକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି। ଆମର ପଞ୍ଚୁଆତିରେ ମା ପିଲା ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ କେମିତି? ସେ ପଞ୍ଚୁଆତି ଦିନ ଡଙ୍କାରୀ, ବେଗୁନିଆ, ଦୁର୍ଦୁରା, ବାସଙ୍ଗ, ଲିମ୍ବ 5ଟି ଯାକ ପତ୍ର, ତାହେଲେ ତେଲ ଟିକେ ପଡିବ, ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡିବ, ତାକୁ ସିଝା ହବ ଟକଟକିରି। ସିଝା ହେଇକିରି ସେଇ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା କରାହବ। ସେଇ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ଛୁଆକୁ ପୋଛା ହବ ସେଇଥିରେ। ମା ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ଆସିକିରି ଘରେ ଆଉଥରେ ମାକୁ ଢାଳିବେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ। ସେଟା ଢାଳିଲେ ତାର ଦେହ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ ଦେହରୁ ସବୁ ମାନେ ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ଦେହ, ଆଉ ଯୋଉ ପୀଡା ରହିଥିବ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ। ଆଉ ତାର ପଞ୍ଚୁଆତି ଯିବ ବହୁତ ମାନେ ଛୁଆଁ ଛୁତି, ଏଇଟା ଛୁଇଁବେନି ସେଇଟା ଛୁଇଁବେନି, ସେ ପାଖକୁ ଯିବେନି କେହି। ହେଲେ ମା ନିଜେ ସବୁ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ଧାଇ ମା ଥିବ ସେ ପ୍ରସବ ଦିନ ସେ ପଳେଇଯିବ। ମା ନିଜେ ସବୁ ସେକା ସେକି ଛୁଆକୁ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ଲାଗିଥିବ ସେଇଥିରୁ ହାତରେ ଆଣିକିରି ଛୁଆକୁ ସେକିବ। ନିଜେ ସେକି ହେଇବ। ଏମିତି ହେଇକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟେ ଖପରା ଟିକେରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଦିନରେ ହଉ ଗାଈରୁ ଦୁଇଁକି ଆଣିକି ଛୁଆକୁ ଦିଆହବ ଗାବେଳା। ସେଇଟା କହିବେ ଗାବେଳା। ସେତିକି ତାକୁ ଦିଆହେଇଥିବ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ମା କ୍ଷୀର ଆଗ। ସେଇ ପଞ୍ଚୁଆତିରେ ଯାହାର କ୍ଷୀର ହଉନଥିବ, ଗୋଟେ ଉତୁରୁଳି ପତ୍ର ମୋ ପିଇସି ଆଣିକିରି ଆମ ପଖାରେ ସବୁ ପକେଇଥିବ। ଆମେ ପଚାରୁ କି କଣ ଏଗୁଡାକ? ନା କିଛି ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଶୁଅ ମାଡିକି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ସରୁ ସରୁ ବିନ୍ଧ ସବୁ ଛୁଞ୍ଚି ମାରିଲା ପରେ ସେ ପତ୍ରଟା ହେଇଥିବ। ପତ୍ରଟା ଛୁଞ୍ଚି ଦେଖିବ, ସେ ନିଜେ କାହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରେ, ଛୁଇଁବେନି ତ। ବାହାରକୁ କଲେ ଆଉ କିଛି କହିବନି, ନେଇ ପତ୍ର ବାହାରେ ପକେଇବ। ସେଇଥିରେ ତାର ଯାର ଜାଲି ପରେ ହେଇଯାଇଥିବ ପତ୍ର, ତାର ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଜୋର ହବ ଛୁଆକୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଔଷଧ ମୋ ପିଇସି ସବୁ କରେ। ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର 21 ଦିନ 12 ଦିନ ଏମିତି ଆକା ଗାଧା ହବ ପଞ୍ଚୁପତିରେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ 21କୁ ତାର ସବୁ ଇଏ ହବ। ଠାକୁରଙ୍କଠେ ଉଖୁଡା ଫୁକୁଡା ନେଇ ଭୋଗ ହବ। ମା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ, ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବ। ସେଇଦିନ ଢିଙ୍କିରେ ଯାଇକି 2 ପାହାର ପକେଇବେ, ଶିଳରେ ବାଟିବେ, ଘୋରଣାରେ ଘୋରିବେ, ପେସଣାରେ ବାଟିବେ, ଏମିତି ସବୁ କରିବେ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହୁଏ କଣ, ପିଲାକୁ ଗଜିରି ହବନି ଆଉ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଲେ ବୋଲି ସେଇଦିନ 21 ଦିନ ଏସବୁ କରିବେ। ଛୁଆକୁ ଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ହାତକୁ ଛୁଇଁକିରି 21 ଯାକ ବୋଲି ସେ ସବୁ ବହୁତ ପାଳନା। ଛୁଆ 21 ଯାକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରସ ଡେକ୍ଚିରେ ଖାଇବେ, ରସରେ ଗିନାରେ ଖାଇବେ, ଆଉ କଂସା ବାସନରେ ନାହିଁ। କି ପୁରୁଷ ଲୋକ କେହି ଛୁଇଁବେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଛୁଆ ଯୋଉ ପେଟରେ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତଲିବିଲି। ଆମର ତ କେହି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲା ସେଇ ପେଟ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିକି ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ, ନହେଲେ ଯାହା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ 2-3 ଦିନ ଯାଏ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିବେନି, ସେ ଭିତରେ ରଖି ତାର ନିଜର ଇଏ କରୁଥାନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଇଏ। ଆଉ ଆମର ପିଇସି ନାନୀ ଜଣେ ଥିଲା, ସିଏ ବୈଦ୍ୟ। ସିଏ ତାକୁ ବୈଦ ମା ବୋଲି ସବୁ ଡାକନ୍ତି। ପିଇସି ମା ନନେ ଆମ ଘରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ମା ବୋଲିକିରି ଡାକନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ଔଷଧ ଗୋରା। ପିଲା 21ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମା କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବେ ଗୋଟେ ରସ ବେଲାରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ସଫା କରିକି ଆଣିବେ। ସେଇ ପଥରରେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବେଢା, କହିବ ଗୋଟିଏ ବେଢା 2-3 ମାସରୁ 2 ବେଢା ହବ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ। ସେ ଘୋରା କଣ, କାଠ ମେଞ୍ଜାତି ଛାଲି, ନରକୋଳି ଛାଲି, ଭୁଇଁ କେରୁଆ ମୂଳ, ତୁଳସୀ ଗଣ୍ଠି, ତୁଳସୀ ଚେର, ଆଉ ବଣମଲ୍ଲି ଚେର, ତାପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡିବ, ଶୁଣ୍ଠି ଟିକେ ପଡିବ। ଯାହା ଖାଇଲେ ପାର ହବ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଜିରି କାଠି ବୋଲିକିରି ଅଣା ହବ ତାକୁ।
ସମ ଛତୁ ତାହିରେ ସବୁ ପଡିକି ସେ ସବୁ ଟିକେ 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 ଘୋରା ହେଇକିରି ସେ ବେଲାରେ ସେ ହାତରେ ଏମିତି ସବୁ ବେଲାରେ ବାହାର କରାହବ ପଥରୁ ବାହାର କରି ପିଲାକୁ ଆଗ ମଥାରେ ଟୋପାଟେ ଦିଆହବ, ତାପରେ ଛିଞ୍ଚିଡା ହବ ତଳେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚାଡି ସେଇ ଟିକକ ପିଲା ପିଇବ। ତାକୁ ଆଗରୁ ତେଲ ଫେଲ ଲଗା ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଟିକେ ପିଆଇକିରି ଶୁଆଇଦେଲେ ପିଲା ସେତେବେଳେ ତ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ ପିଲା ଛୁଆକୁ ପିଆଇ ଶୁଆଇଦେବେ। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଇଲେ କଣ ଛୁଆର ଯୋଉ ରିବି ରିବି ଘା ହୁଏ, ଆଉ ଛୁଆ ଇଏ ହୁଏ, ମୋଡି ମାଡି ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡା ଫଳ ଥାଏ, ସେ ମୋଡା ଫଳକୁ ତେଲରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଛୁଆକୁ ଘଷା ହୁଏ। ହେଇ ତେଲରେ ପଡିଥିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଡିଥିବ ସେ ମୋଡା ଫଳ, ଛୁଆକୁ ଘଷି ଘଷିକି ସେ ମୋଡା ଫଳକୁ ଲଗା ହୁଏ। 21 ଦିନ ତାକୁ ଛୁଆକୁ ସବୁଆଡେ ସମସ୍ତେ ଧରିବେ। ଆଉ ତାର ଇଏରେ ଖଟରେ ତାର ବାପା କି ତାର ସେଜରେ ବାପା ଶୋଇବନି, ବସିବନି କି ଛୁଆକୁ ଧରିବନି 4-5 ମାସ ହେଲା ଯାକେ। ସେ ଗଜିରି ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିବେ। ବହୁତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ରେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯାକେ ବୋଲି ବହୁତ, ଆଉ ତ କିଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଭାବିଥିଲି, କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ କଣ କରିବା, ହଉ ମନେ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାଉସୀ ତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା କହିଲେ। ଆହୁରି ଆମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ସହିତ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ନର୍ସିଂ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ୟା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ସରୋଜିନୀ ନନ୍ଦ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ସହିତ ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି। ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତବ୍ୟ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଓଡିଆ ପ୍ରଥମ ନର୍ସ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିକିରି ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ନର୍ସ 1984 ଏଠି ପାସ୍ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ନର୍ସ ହେଲି, ଆଉ ଭଲ କଲି ନର୍ସ ହେଲି, ଅନ୍ୟ କାମ ନ କରି। ମାଳତୀ ନାନୀ ବୋଲି କହିବି କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପିଲାଦିନେ ମୋର ବୋଉ ନଥିଲା, ମୁଁ 10 ମାସ ବେଳେ ମୋ ବୋଉ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ଖୁଡି ମା, ବାପାଙ୍କର ଖୁଡି ଯିଏ, ସିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ମୋର 6 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ 9 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ 6 ଜଣ ଆମେ ଝିଅ, 5 ଭଉଣୀ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ପିଲା ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଖୁଡି ମା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଯୋଉ କହିଲେ, ମୋର ପିଲାଦିନେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଦେଖିବାର। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ମୋ ବୋଉ ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ସ ହେଲା ପରେ ଆମେରିକାରେ, ପରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲି ଏଠି ଇଏ କଲା ପରେ, ନର୍ସିଂରେ MSc କଲା ପରେ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କି ମୋର ବୋଉ ମୋ 11ଟା ପିଲା ପରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଚାଇଲ୍ଡର କଣ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ହେଇଥିବ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ବି ସେମିତି ମରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ବେଶୀ ପିଲା ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ, କେତେ ଲୋକ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, କାରଣ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ, କଣ ଜର ହେଇଗଲା, ବୋଉ କାହିଁ ମରିଗଲା, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ପିଲାଦିନେ ଖୁଡିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ସେ ଯୋଉ ଯାହା ଝୋଳ ବି ହୁଏ, ଆଳୁ ପୋଟଳ କି କଣ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସୂତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରର
ତା ଦେହରେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ବାଟିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା କଣ ଭଲ ହବ ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କିଛି ମନେ ଅଛି କି? ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ମାଳତୀ ନାନୀ କି ମାଳତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକେନି, ଆମେ ତ ଓଡିଶାର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ କି ନାନୀ କି ଯମୁନା ସାଙ୍ଗ ଯମୁନା ଭଳିଆ। ଯମୁନା ମାଉସୀ। ଯମୁନା, ଓ ସରି, ମୁଁ କାହିଁ ମାଳତୀ କହିଲି, ମୁଁ ଯମୁନା ଲେଖିବା କଥା, ସରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ସେ ପସାର ସେ- ହଁ, ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ବାଟିକିରି ତାକୁ ପିଇବେ। ପିଇଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ପୀଡା, ଦେହ ପୀଡା, ଏଇ ସବୁ ଭାଙ୍ଗେ। ତାକୁ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ବାଟିକି ତାକୁ ରାନ୍ଧିକି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜର ଛାଡିଯାଏ। ଆଉ ସିଝେଇକିରି ତାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେହକୁ। ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ବହୁତ ମେଡିସିନ, ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। ଖାଲି ଲୋକ ବି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦେହ ଶ୍ୱାସ ଆଉ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ତାର କମିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି ପସାରୁଣୀରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ନିଆଁ ପୁଆନ୍ତି ବୋଲିକା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖୁଡିମା କଣ କରେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠର ଇଏରେ ଗୋଟେ ବଡ କଡେଇ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ କରିକିରି ତାକୁ କହେ ଯେ ତୁ ଦି ଗୋଡକୁ ଏମିତି ସେମିତି ଇଏ କରିକି ତୁ ମାନେ ଠିଆ ହ ବୋଲି। ହଁ ଆଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ନାନୀ ମାନେ ରଡି ଛାଡନ୍ତି, ନାଇଁ ହବନି, କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ପୁରା ଉପରକୁ କରିଦେଇ, ତାଙ୍କ ଲୁଗା, ସେତେବେଳେ ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ ହୁଁ ଲୁଗା ଆଉ ସାୟା ଯାହା, ସେ ତାକୁ ଉପରକୁ କରିଦେଇ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ନ ପୁହାଇଲେ ହବନି। ଆଉ ପିଲା ହଁ ରଡି ଛାଡିଲେ ବି ତାକୁ ଏକଦମ ସେଇ ଯୋଉ କି ତେଲ ସିଏ ଲଗାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ବହୁତ ସାନ ହେଇଥିଲି, ମତେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁ କଣ ଦେଖିବୁ କଣ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣ ମରିଯିବାର କହିଲେ, ସେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପିଜିଓଟମି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତାକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ, ତାହେଲେ ପିଲାଟାର ସେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପାଥ ଯୋଉ ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ଧଡ କିନା ଆସି ଯାଉଛି, କି ହୁଁ ଫୋରସେପ ରେ ତାକୁ କରିଦଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ପାରି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ। ମୋର 2 ଜଣ ନଣନ୍ଦ ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପିଲା ଇଏ ନ କରିପାରି, ମାନେ ଜନ୍ମ ନ କରିପାରି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଶାଶୁ ଯୋଉ ମଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜର ହେଲା, ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସସ୍ ଡିଜିଜ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ। ମୋର ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ନର୍ସ ସେଠି ଆମେରିକାରେ ମୁଁ ରହେ, ଆମେରିକାରେ ମୁଁ 55 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଠ ପଢାଟା ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆମର ଆଇରିଶ ନର୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ତାଙ୍କର ବି ଏମିତି ସବୁ ପତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର କି ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଝାଡନ୍ତି ଯୋଉ, ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଇ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବେ କି କେମିତି ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ମୋ ବୋଉ ମଲେ, କି ଆମର ନଣନ୍ଦ ଯୋଉ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହଉଛି। ମୁଁ ବି ଲେବର ଡେଲିଭରିରେ କିଛି ଦିନ ନର୍ସିଂ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଅଲଗା ଇଏରେ ଆସିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଆସିଯାଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଏକଦମ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଏଠି ସକାଳ ହେଇଛି, ମତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଆସି ବସିଲି, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବସେ ଆସିକିରି। ଆଉ କଣ କହିବି, ବହୁତ ଭଲ। ଏକୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରିରେ ଇଏ ତ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ଲେଖିକା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନର୍ସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବହି ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ମୁଁ ଏଠିକାର ନର୍ସିଂ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ନର୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କେହି ହେଲେ ମତେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ପୁତ୍ରା ଝିଅରେ କହିଲେ ତୁ ଭଲ ପଢୁଥିଲୁ, ନର୍ସ କାହିଁ ହେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ପଢିଲି ବୋଲି ନର୍ସ ହେଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ନର୍ସିଂରେ 4 ବର୍ଷ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ 1 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭାଇମାନ ନୁହଁ, ସରି, ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଅନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଏଠିକାର ନର୍ସିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ କଲେଜ ଗଲେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନର୍ସିଂ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିଏ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡୁଲା ବୋଲି କହନ୍ତି,
नर्सिंग असिस्टेंट अच्छंती एलपीएन अच्छंती विभिन्न प्रकार नर्सिंग अच्छंती तेणु किंतु बहुत भल लगिला जो पुराना गुड़ाक केमिति होतला मो मनरे क्वेश्चन आसे मोर तो बो नाहंती सासु नाहंती केही नाहंती मते 73 वर्ष हे सालानी तेणु मु वर्तमान एठी अछि आ बहुत भल लगिला आ कोन क्वेश्चन करी अन्य मन को मु चांस दउची किंतु एठिकार नर्सिंग विषय भी मु बहुत जानी छी कारण एठी मोर पढ़ा हेची सब किछि मु एति कहि रहूची मु रहिबी सब सुनिबी समस्तंकर प्रश्न उत्तर आ बहुत धन्यवाद कलिंग को आपण को विश्वभारती की एते सुंदर प्रोग्राम मते डाकिले धन्यवाद आज्ञा मैडम आम सहित इंद्रमणि जेना सर अच्छंती सार जने डॉक्टर पेशारे जदियो इतिहास तांकर निशा आउ एई हमर संतान प्रसवर इतिहास रे सारकर पार्टिसिपेशन आम पाई गोटे बहुत मूल्यवान ये निश्चित भाव सार आपण को मतामत रखिबे नमस्कार आपनकर ए कलिंग हिस्ट्री संगठन एटा जो विषय टेकअप करूची एटा एक्चुअली हिस्ट्री हे जाईची आ एमिति डेलीवरी जहा मैडम कहिले डिस्क्राइब करले गाँ गंडार डेलीवरी मु देखिची आम घरे भी ए भड़िया हुए आउ एतरे जेतेबेले कैपिटल हॉस्पिटल नथिला सेतेबेले आम गाँ रे एई टाइप रो सब होउथिला आ लोक निहाती दरकार पड़ले डाक्तरखाना जाउथिले किछि लोक भी माने सांघातिक हे कि जीवन हरउथिले तापरे एई टाइप रो सुंठी पिपड़ी देबे खाइया को देबेनी तांको लिया देले झाड़ा हबो नडिया देले असुविधा हबो एमदी बहुत फूड फैट्स अछि जोगुडा कि नुहे वर्तमान न्यूट्रिशन टाको दिया होची पिलार न्यूट्रिशन मार न्यूट्रिशन एगुडा वेरी इंपोर्टेंट आजिकली सुगर कंट्रोल करा होची बिगिनिंग रु अल्ट्रासाउंड रे पिलार ग्रोथ देखा होची जे केते बडे ग्रोथ रिटार्डेशन हे गला 3 मास परे आजिकली देखा होची गोटे प्रीमैच्योर डेलीवरी काडा हे गला पिलाटे जदी प्रीमैच्योर डेलीवरी माने गोटे छुआटे 7 मास परे 28 सप्ताह परे जन्म हेले भायबल हबो बंची परिबो ता पूर्वरु जदी जन्म हे गला मरी जीवो एवं जदी गोटे पिला 8 मास रे जन्म हला एटा प्रीमैच्योर ता वेट बर्थ वेट कम थिबो ताको बहुत कष्ट रे रखिया को पड़िबो पुनी सिए मैच्योर की हबा पई तार इम्यूनिटी आसिया पई बहुत दिन ताको रखिया को पड़िबो आईसीयू रे किंबा माने ताको मेंटेन करिया को पड़िबो इट इज वेरी एक्सपेंसिव वर्तमान आजिकली एते केयर निया होची मार प्रथम स्टेज रु जे हमर एठिकार हैबिचुअल प्रोफेशनल डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ द मदर तेनु चाइल्ड ऊपर तार इंपैक्ट पड़िबो तेनु पिला दिन रु न्यूट्रिशन पे एकदम वेरी बिगिनिंग रु दिया होची जे किछि न थाई कि भी से जाई कि आशा दीदी टू नै कि औषध खाइबे आयरन टैबलेट खाइबे विटामिन ए खाइबे टिटानस टॉक्साइड से माने देई देबे तीनटा तांको टाइम रे कने टिटानस टा हुए पिला को नाही जो सामुकारे काटंती अपरिष्कार करी काटंती पिला को टिटानस टॉक्साइड देले सेटा हबो नाही माँ को देले मार बार्थ इंजुरी बडे जो टिटानस होजो सेटा हबोनी एमदे प्रति डिजीज की से माने कंट्रोल करी 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 माने आछंदी जे टिटानस इन्फेक्टिव डिजीज पिलार मैटरनल कंडीशन भितरे भलो रहिबो एगुडा सब कंट्रोल कला परे भी किछि डिजीज अछि व्हिच आर आल्सो दे आर एग्जिस्ट करूची आमे सबुडा चेक करले भी गोटे जगह अच्छी मार ब्लड ग्रुप अलग होइतिबो बापार ब्लड ग्रुप अलग होइतिबो पिलार ब्लड ग्रुप बापा ब्लड ग्रुप होइतिबो माँ भितरे सी रहिथिबो मार कंडीशन ता पे होस्टाइल हे जिवो प्रथम डेलीवरी पर आउ डेलीवरी रहिबोनी याको भी आजिकली माने चेक करिया पे हमर मेडिसिन अछि तेनु या ऊपर जाई कि मैटरनल मोर्टालिटी टोटली चेक करा हेची पिला पे भी करा हेची आमे चाहूछु 100% डेलीवरी पूरा भलो हो आउ एगुडा सब जहा इतिहास हे जाईची आ वर्तमान आजिकली आमे एनकरेज करिबा प्रति लोक जी असुविधा रे पडुची सरकार को सुविधा नउ हॉस्पिटल डेलीवरी इंस्टीट्यूशनल डेलीवरी हो एटा आमे आशा करिबा थैंक यू सर आगे नमस्कार सॉरी आपण चाइल्डहुड जॉन्डिस विषय रे कहंतु मो ए जमुना ए कहिनांती तेटा केमती आपण करचंती चाइल्डहुड जॉन्डिस कोन कि पिलार जो पिला जेतेबेले आसे जन्म हुए तार फिटल हीमोग्लोबिन थाए जो फिटल हीमोग्लोबिन थाए सेटा सेटा एडल्ट हीमोग्लोबिन जेतेबेले हुए सेही समय रे जो पिलार जेते हीमोग्लोबिन ब्लड रे थिबो सबुडा नष्ट होई जिवो आउ नुवा हीमोग्लोबिन नुवा आरबीसी आसिले तार एडल्ट हीमोग्लोबिन रहिबो
ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଲିବରେଟ ହେଇଯାଏ, ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଏ, ହିମୋଲାଇସିସ୍ ହେଇଯାଏ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ କରେ। ସେ ନିଓନାଟାଲ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ କମନ, ସବୁ ପିଲାର ହବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସେଟା ଏକ୍ସେସ ହୁଏ, ଯାହାର ଲିଭରଟା ଠିକ କାମ କରିପାରେ, ମେଟାବଲିଜିମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବିଲିରୁବିନ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜଣ୍ଡିସ୍ ବହୁତ ବଢିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଲାଇଟ୍ ଥେରାପି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଅଛି ସିରିୟସ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଏଇ ଯୋଉଟା ମା ପେଟରେ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ରହିବ, RH ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି, ସେଇମାନଙ୍କର ସେ ଟାଇପର ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇକି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏତେ ଜମିଯିବ ଯେ ବିଲିରୁବିନ ଫାଟାଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବ ପିଲାଟା। ପ୍ରଥମ ପିଲାଟା ପରେ ଯେତେ ପିଲା ହେବେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଦିଆହଉଛି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲାବେଳେ ପିଲା ପେଟରେ, ଯେମିତିକି ସେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଆଣ୍ଟିଜେନ ରିଆକ୍ସନ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ପିଲାଙ୍କର ଜଣ୍ଡିସ୍ 3, 4, 5 ହେଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମନ। ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଥେରାପି କିମ୍ବା ବାର୍ବିଚୁରେଟ୍, ଅନ୍ୟ ମେଡିସିନ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ମେଡିସିନ ସବଜେକ୍ଟର, ଗାଇନିକରେ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ତଥାପି ବୁଝିଲି। ତଥାପି ପେରିଫେରୀରେ 100 ଡେଲିଭରି ମୁଁ କରିଛି। ସେଇଟା ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଯିଏ ଡାକ୍ତର ସବୁ କରିବେ। ମୁଁ ଯମୁନା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଜଣ୍ଡିସ୍, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବି ହଉଥିବ ସେଇ କଥାଟା। ଆମର ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କାଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ କି ପିଲାଟା ହଳଦିଆ କାହିଁ ହେଲା, ସେଇ କଥା ପଚାରୁଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଭଲ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ସବୁ କହିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू सर। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା कहतु ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ। ମୁଁ କି ଔଷଧ ଦେବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଏ ଭିତରେ ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଯମୁନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମର ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଯେ ତେଲ ଘଷି ଦେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ସକାଳୁ ତେଲ ଘଷିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଣ୍ଡିସରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପାଣିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଖୋଲାରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ପାଣିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁବ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନିମ ପତ୍ର ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ର କହିଲେ, ସେ ସବୁ ପତ୍ର ପାଣିରେ ସିଝା ହବ ବା ଖରାରେ ତାକୁ ଯୋଉ ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭିଟାମିନ ଡି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଗାଧେଇବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ରୋଗରୁ, ମାନେ ଯୋଉ ନିଓନାଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଔଷଧ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହବା ଦରକାର, ତାର ସବୁ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତେ। ଆପଣ ଯମୁନା ମାଉସୀ କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି ନାଇଁ, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗେଇକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଜ କହିଲେ ଟିଟାନାସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ହଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କୌଣସି ଜାଣୁନଥିଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କଣ ନା, ସେଇ ଲୁଗାପଟା ଟେକିକି ସେଇଟା ଯୋଉ ଛୁରୀ କତୁଡି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଛୁଆ ଆସିଲା ବେଳେ, ଏବେ ତ ନାହିଁ। ସେ ମନକୁ ମନ ଛିଣ୍ଡିବ, ତାକୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ସେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳ ଲାଗିଥିବ ସେଇ ନିଆଁରେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଶୁଖିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜଣ୍ଡିସି କଥା କହିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଜଣ୍ଡିସି ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡିବ, ନଖ ହଳଦିଆ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ପିଲାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ପତ୍ର, ପଞ୍ଚପତ୍ରୀ, ଏମିତି ସବୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଗାଧଉଥିଲୁ ଖରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ। ତେଲ, ହଳଦୀ ତାକୁ ପକେଇକି ଛୁଆକୁ ଗାଧଉଥିଲୁ ବିନା ସାବୁନରେ, ତେଲ ଲଗେଇ ଗାଧେଇବୁ ଆଉ ଖରାରେ ତାକୁ ଶୁଆଇବୁ ପିଲାକୁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ଜଣ୍ଡିସି ହଉଛି ବଢିଆ କି କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ହଉଛି, ଉପାୟରେ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ କିଛି ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲୁ ନା।
କଣ ଜଣ୍ଡିସ ମାନେ କଣ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଏଗୁଡାକ ନଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଚେରମୂଳିକା ଖାଦ୍ୟ ଶାଗ ପେଜ ମୁଗ ମାଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇକି ଏଇ ସବୁ ରୋଗ କିଛି ନଥାଏ ବେଶୀ। କୋଉଠି ମୋର ମନେ ଥୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋର ଛୁଆକୁ ମନେ ଆଣି ଆଖୁ ରସ ଖୁଆଇଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିକା ସବୁ ଆଣିକି ସବୁ ତ ଏମିତି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ କଣ କହିବି। ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ମନା ନା କଣ? କଣ? ସେଇ ଯୋଉ ଔଷଧ ସବୁ ନାଇଁ ମନେ ନାଇଁ ମୋର। ଏ ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରିଲେ ପସାରୁଣୀ ବିଷୟ ତାକୁ କିଛି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜର ଏମିତି ସବୁ ଏସବୁ ସବୁଠିକି ଭଲ। ଆଉ ପୋଖତି ମାନେ ଡେଲିଭରି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝାଳ ବାହାରିକିରି ଉଶ୍ୱାସ ହେଇକିରି ଦେହ ସେଇଟା ଭଲ। ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଟା ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି। ଠିକ ଅଛି। ଘୋରା କାଠି ଆଉ ଛୁଆ ସେଇ ଯୋଉ ଘୋରା ସବୁ କହିଲି ତାରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡିବ ଚଉରା କାଠି ଟିକେ ପଡିବ ସେଇଟା ଚଉରା କାଠି ମାନେ କପାଳକୁ ଯୋଉ ତୁଳସୀ କାଠି। ତୁଳସୀ କାଠି। ହଁ ହଁ ହଁ। ତୁଳସୀ କାଠି କେତେ ସବୁ କହିଲି ତାକୁ କହିଲି ଯାହା ଠିକ ନରକୋଳି ଛାଲି କାଠ ମେନ୍ଦାର ଛାଲି ଭୁଇଁ କେରୁଆଣ୍ଡା ପିଲାକୁ ଟିକେ ନିଶା ହବ ତାର ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଏଇ ସବୁ ନହବ ଏମିତି ସବୁ ଭୁଇଁ କେରୁଆଟା ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭୁଇଁ କରୁଆ ସାବଧାନ ହେଇକି ଦବ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ବେଡା ମାରିକି ତାକୁ ଦବ ଏବେ ତ ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ କିଛି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କହିଲେ ନିଆଁରେ ଆମ ମା ଏମିତି କରିଥିଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ମା ଆମକୁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଡେଲିଭରି ହେଇକିରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେ ମରିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କିଛି ନଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେନି ସେଥି ଯୋଗୁ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ମା ଚାଲିଗଲା ଫୁଲିକିରି ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା 12-13 ଦିନ ମା ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦଶା ମୋର ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ହଁ ଆଉ ଯାହା ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ମାନେ ମହିଳା ମାନେ କିଛି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଜନ୍ମ କରି କରିକି ସେମାନେ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡିତ ହଉଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ହଁ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର 10-12 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ତାକୁ ଛୁରୀ ଲାଗିଯାଏ ଛୁରୀ ଲାଗିଗଲେ ଛୁଆ ବାହାରିଯାଏ ଏଇଟା କଣ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ପୁରା ଆଉ ତାକୁ ସିଲାସିଲି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ନିଆଁ ଦେଖେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଶୁଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କି ଆଚ୍ଛା ପୋଖରୀରେ ଯାଇକି ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ତୋଠରେ ଗାଧେଇବାକୁ ମନା କରିବେ ଯାଇକିରି ଏମିତି ସାଇଟରେ ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକିରି ଛୁଆର କନାପଟା ଧରିକିରି କିଛି ଡେଟଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କି ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲରେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଫୁଲିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଁରେ ସେକି ହୁଅ ତେଲ ଲଗେଇ ପକ ସେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ ଫୁଟି ଆଣି ଚାଉଳ ଟା ଭାତ ଟା ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ସେ ଫୁଟି ଆଣିକିରି ସେଇଥିରୁ ଆଣିକିରି ଗୋଡେଇ ହବ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକିରି ଓଳି ତଳେ ଠିଆ କରି ମାଆ କୁ ଦେବେ ପିଇବା ପାଇଁକି ସେଇଟା କଣ ହୁଏ କ୍ଷୀର ହବ ମାର ବୋଲି କ୍ଷୀର ଗଢିବ ଭଲ ବାରମ୍ବାର ବୋଲିକିରି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଟି ଆଣି ଦେବେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାତ ଦେବେ ବାଇଗଣ ରସୁଣ ଆମ୍ବୁଲ ଏମିତି ଦେବେ ବେଶୀ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କୌଣସି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଫୁଟା ଫୁଟି ନାହିଁ ଖାଲି ସିଝା ବାଇଗଣ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇକି ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାପନ ହେଇଥିଲା ସବୁ ନିଜେ ହେଇଛି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟର କଥା କହିବେ ଟିକେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ସେ କହିଲେ ତ ଯମୁନା କିଛି କିଛି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ସେ କହିଲା ଯେ ଛୁଆର ଫୁଲ ପଡିଲେ ଯୋଉ ବାନ୍ତି କରିବା ଇଏ କରିବା ଲାଇ ଫୁଲ ନ ପଡିଲେ ହଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଛୁଆ ତଳେ ପଡିଗଲା ଫୁଲ ପଡିଲାନି ଲାହିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ କାଟି ଛୁଆର ଯାହା ତାର ସଫାସଫି ତାକୁ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାହିଟା ମା ର ଆସିନଥିବ ଫୁଲ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋଟା ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା ଓଜନିଆ ଜିନିଷଟେ ସେ ଫୁଲ ଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ କାରଣ ଲାହିଟା ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ହେଲା ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ
ଆଉ ପେନ୍ ଆସିବ, ପେନ୍ ଆସିଲେ ସେ ଫୁଲଟା ବାହାରିବ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଆମେ କହୁଛେ କଣ 2-4ଟା ଛୁଆ ମରିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ଲଡ ମିଶିଲାନି, ଛୁଆ ମରିଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଔଷଧ ପତ୍ର ସବୁ କରୁଛେ। ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ ଦଳି ଝିଅ ଭଉଣୀ, ତାର 14ଟା ଛୁଆ ହେଲା, ଏକମାତ୍ର ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଲା, ଛୁଆ ମରିଗଲେ ସବୁ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକିରି ମରିଗଲେ ସବୁ। କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଏ ଦିଅ ଖାଇଦେଲା, ଦେବତା ଖାଇଦେଲା, ବୁଢୀମା ଖାଇଦେଲା, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଆଉ କଣ ହେଲା। ମୋ ମାର ବି 13ଟା ଛୁଆ, 13ଟା ଛୁଆରୁ ମୋ ମା ସେତେବେଳେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଯତ୍ନ ନଉଥିଲେ। ରକ୍ତହୀନତା ହେଇକିରି ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଫୁଲିଗଲା, ଛୁଆ ମଲା, ମା ମଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଔଷଧ କଣ ପତ୍ର କଣ, ନା ଗୋଡ ହାତ ଫୁଲିଲା, ରକ୍ତହୀନତା ହେଲା, ପିତା ଶୁଖୁଆ ସିଝେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀରୁ ବିଲରୁ ମାଛ ଧରି ଆଣିକିରି ଶୁଖେଇକି ରଖୁଥିଲେ, ପିତା ଶୁଖୁଆ ସିଝେଇକିରି ତାର ପାଣି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଶୋଧନ ହବ ଆଉ ତାର ଗୋଡ ହାତ ଫୁଲା କମିବ। ଆଉ ଗୋଟେ, ହଁ, ବାପା ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ, ବିଲେ କୁକୁର ପରେ ଖାଇବେ, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ, ମାର ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ତରକାରୀ ଥିଲେ ତ ଖାଇଲେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇକିରି ଚକଟିକିରି ଶେଷରେ ଭାତ ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଇବେ। ଆଉ ତରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯତ୍ନ ନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜଣ୍ଡିସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଜଣ୍ଡିସ୍, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ହଳଦିଆ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ହେଲା। ହଳଦିଆ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗ ମାନସିକ, ତାକୁ ଅମଙ୍ଗ ମାନସିକ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବାଟା ଜଣା ନଥିଲା। ଖାଲି ଜାଣିଥିଲେ କଣ ନା ପିଲାକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିକିରି କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ, ଶୁଖେଇଲେ 15 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଶୁଖେଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଜଣ୍ଡିସ୍ କମିବ। ଏହା ହେଲା କଥା। ଆଉ ତ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଅନେକ ଔଷଧ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଯାଏ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରଫେସର ବାହାରେ ବୁଲିବେ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଝାଡା ହେଲା, ଜାଇଫଳ ଟିକେ ଗୋରିକି ଚାଉଳା ପାଣିରେ ପିଆଇ ଦେଲି, ଝାଡା ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୋ ମଝିଆ ଝିଅ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଥିଲା, ସେ ଘା ଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, ସେ ଅମକ ଢିଙ୍କି କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ନିମପତ୍ର ସିଝେଇଦେଲି, ସିଝେଇକିରି ଉଷୁମ ଥିଲା, ରଡି ବୋବାଳି ଛାଡୁଥାଏ ସେ ହାତର, ସେଟାକୁ ଘାଟାକୁ ପୁରା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ଯାଏ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇକିରି ତାପରେ କଣ କଲି, ବେଟାଡାଇନ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି। 2 ଦିନ ଏଇଭଳିଆ କଲା ବେଳକୁ ତାର ଘା ଶୁଖିଗଲା। ଡାକ୍ତର ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଦେଲିନି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦେଲି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜିକାଲି ତ କେହି କଳା ଲଗଉନାହାନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ କଳା କେମିତି ତିଆରି କରା ହୁଏ, କାରଣ ସେଇ ଟେକ୍ନିକଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କଳା ଘରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଳା ଲଗେଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ କଳା କେମିତି ତିଆରି କରି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି କଳା ତିଆରି ହୁଏ ଘରେ, ଯମୁନା ମାଉସୀ କହିପାରିବେ କି? ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ହଳଦୀଟା କେମିତି ଦରକାର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦୀଟା ଆମେ ଆଣିନେ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ହଳଦୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ସେଠି ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଇଏ କରେ। ସରି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ମୁଁ ମଝିରେ ବସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ଆପଣ କଳାକୁ ଗଲେ, ଏଇଟା ହଳଦୀଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ହଳଦୀଟା ଯେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ, ମାନେ ଏତେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେଟା ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତେଲ ଆଉ ହଳଦୀ, କାରଣ ହଳଦୀ ଆଉ ତେଲ 2ଟା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ ହେଇଗଲାଣି।
ନକଲି ଜିନିଷ ଏତେ ମାତ୍ରା ତା ଦେହରେ ମିଶୁଛି, ସେଗୁଡାକ କ୍ଷତିକାରକ ହଉଛି। ଆଉ ହଳଦୀର ତେଲର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସେମାନେ ଆଉ ପିଲା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମନା କରାହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହଳଦୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଆହଉଥିଲା। ହଳଦୀ କାଠୁଆ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ହଳଦୀ କାଠୁଆ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି ମୋ ବୋଉଙ୍କର, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବଟା ହବ, ଆଉ ବା ଶୁଖିଲା ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଇଏ କରିକି ରଖା ହବ। ରାତିରୁ ରଖା ହେଇଥିବ ସେଟାକୁ ଗୋଳେଇକିରି, ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ବା କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ହେଲେ ସକାଳୁ ବଟା ହବ। ସେ ହଳଦୀ କାଠୁଆରେ ସେଟା ରଖାହବ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ମା ତେଲ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଘଷିକି ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ଖରାରେ ଖୋଲା ଦେହରେ ରଖାହବ। ଏଇଟା ଯେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହଳଦୀ ପାଣି ବି ପିଉଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ହଳଦୀ। ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଦୟାକରି। ହଳଦୀ ହଁ, ହଳଦୀ ପାଣି ବି ପିଉଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର କହୁଥିଲେ, ହଳଦୀ ଆଉ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ବାଟିକିରି ବି ପିଉଥିଲେ, ତାକୁ ସବୁ ଦେହର ଉପକାର ପାଇଁ। ଏବେ ବି ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଣାକୁ ଆସିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଟିକେ କଣ କହିବେ କି, କଣ ମାନେ ପ୍ରସୂତି ମା ଯାହାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତାକୁ କଣ ପଥି ଦିଆ ହଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆମ ଆଡେ ତାକୁ ପଥି ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ମୁଦକ ଭଳିଆ ତିଆରି କରାହଉଥିଲା। ହଁ, ଶୁଣ୍ଠି ମରିଚ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମିଠା ପଡୁଥିଲା, ଘିଅ ଦିହରେ ସବୁ ଦିଆ ହେଇ ଅଟା ଦିଆ ହେଇକି। ମରିଚ ମାନେ ଗୋଲମରିଚ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଗୋଲମରିଚ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସେ ଦିଆ ହେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ମୁଦକ ଭଳିଆ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ତାକୁ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଶୁଣ୍ଠି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ କଣ, ଘିଅ? ହଁ, ଘିଅ, ସେ ଅଦାରୁ ବି ଟିକେ ଛେଚା ହେଇକିରି ଟିକେ ଅଟା ମିଶୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ପିପଳି ବି ଦିଆ ହଉଥିଲା, ପିପଳି। ହଁ, ଆଉ ମିଠା ଟିକେ ବି ଦିଆ ହଉଥିଲା। ହୁଁ, ଦିଆ ହେଇକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଜିକିରି ପାଗ ଭଳିଆ କରିକିରି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଘିଅରେ କରିକିରି ପାଗ ଭଳିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଉଥିଲେ। ସେଟା ସେଟା କଣ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ କାହିଁକି ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେ ସେଇଟା ଦେଲେ? ତ ଦିଆହଉଥିଲା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଦେହ ଶୁଖିଯିବ, ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏମିତି ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏତେ ମାନେ ସମୟ ଧରିକି ସେମାନେ ପେନ୍ ନେଇଥିବେ, ଦେହ ହାତ ପୀଡା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା କମେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି, ପୀଡା ହଁ, ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା। ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ହଁ, ଖାଇବାକୁ ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କମ ଭାତ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଯୋଉ ଜିରା ମରିଚ ସବୁ ବଟା ହେଇକିରି, ରସୁଣ ଫୁଟା ହେଇକିରି, ଛୁଇଁ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ୟାକୁ କଦଳୀ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ୟାକୁ ସବୁ ସିଝେଇକିରି ତରକାରୀ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଆଡେ କହନ୍ତି ମରିଚି ପାଣି। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳକୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଛୁ। ଭାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇକିରି ଦେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଦେବେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଆମ ବେଳକୁ ତ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର। ଆମ ବୋଉ ହେରିକା ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେତିକି ଯୋଉ ସେମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିକିରି ପେନ୍ ନଉଥିଲେ, ସବୁ ସେମିତିଆ ସବୁ ଆମ ବୋଉ ମାନେ ନଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟକର କଥା, ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ସେଠି ବସି ରହିବ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହଁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ନଥିଲା ତ, ସେ ସବୁ ନିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଘରେ ଚାହାନ୍ତି କରିଦବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଭୋଇ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ହୁଁ, ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରେଇଦବ ପେନ୍ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ, ଆଉ ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ବେଶୀ ଭାତ ଖାଇପାରିବନି, ପେଟ ଫୁଲିଯିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ମାନେ ଡେଲିଭରି ପରେ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୁଗାକୁ ଟାଇଟ୍ ହୁଁ କରି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ହୁଁ, ହଁ ବାନ୍ଧି ହଁ, ଦିଆଯାଏ। ସେଥିରେ ବି ତମେ କମ ଖାଇବ, ଆଉ ପେଟ ଫୁଲିବନି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲି ଯାଏ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧେ। ଓହୋ ହୋ। ହଁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଏଇଟା ବିୟୁଟି କେୟାର, ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ମହିଳା ମାନଙ୍କର, ଅଣ୍ଟା ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଟାକୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ ନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡିବେ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ପେଟଟା ତ ବହୁତ ଫୁଲିକିରି ଥାଏ, ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନରମ ହବନି ନା, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ, ସେଇଟା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଳା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ କହିବେ ମାଉସୀ, ଜଙ୍ଗଲ ମାଉସୀ? ହୁଁ। 。 । 。 । 。 । 。 । । 。 । 。। । 。। 。। 。। 。। 。। 。। 。। 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。। । 。। । 。। । 。। ଆ
ଶୁଭୁନି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଭୁନି। ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ନାଁ ଆଗ ଅମରାବତୀ। ନମସ୍କାର। ଆଗ ଆମର କଂସା ବାସନ ସବୁ କହିବେ। ଆମର ଇଟା ସବୁ ଧାଡି କରିକି ରଖିଦେବେ। କଂସା ଚଢୁଆ କଂସାରେ ଥାଳିଆ, ତା ଥାଳିଆ ସେଇ ଇଟା ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ, ତା ଉପରେ ଥାଳିଆରେ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ କଳାଟା ପଡିଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ବୋଲି। ସେ ଥାଳିଆରେ ପାଣି ଟିକେ ଥିବ, ତଳ ଆଡେ ଗୋଟେ ଜଡା ଦୀପଟେ ଜାଳିଦେବେ। ଜଡା ତେଲର ଦୀପ, ଜଡା ତେଲରେ ଦୀପ ଟିକେ, ମାନେ ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ହେଲା ସାରା ଦିନ ହେଇ ହେଇ ଏତିକି ଟିକେ କଳା ତାହିଁରେ ପଡିବ। ମାନେ ଥାଳିର ତଳ ପଟେ। ସେଇ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଇଟା ଘର କରାହେଇଥିବ, ଇଟା ଘର, ସେ ଘର ଭିତରେ ଦୀପଟାକୁ ରଖାହବ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ଇଟା ଉପରେ ଚଢୁଆଟାକୁ, ତିନି ଚାରିଟା ଇଟା ଥୋଇକି ଯେମିତି ଚୁଲି ହଁ ଜଳା ହୁଏ, ହଁ ସେମିତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଂସାର ଥାଳି ରଖାହବ। ହଁ, 4-5 ଇଞ୍ଚ ଛାଡିକିରି ଦୀପକୁ ଚଢୁଆଟା ଥୁଆ ହବ, ତାହିରେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହବ। ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଲେ ସେ କଳାଟା ଦିନ ଯାକ ସାରା ପଡିବ। ତଳେ ଦିନ ତଳେ ଯାକ। ଯୋଉ କଂସା ଥାଳିର ତଳେ କଳା ପଡିବ, ଯୋଉ ଦୀପର ହଁ କଳାଟା ହଁ ହଁ, ସେଟା ଆଚ୍ଛା, ତଳେ। ଥାଳିଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥାଳି, ଷ୍ଟିଲ ଥାଳି କି ରସ ଥାଳି କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଂସା ବାସନଟା ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ। ହଁ ହଁ ହଁ। ସେଇଟା ଆଖିକି ଭଲ, ସେଇଟା ଘଷି 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 ସେ ଯୋଉ କଳାଟା ଲେଉଟେଇ ଦେବେ। ଥାଳି ଘଷି ଘଷି ରନ୍ଧା ଜଡା, ମୁଁ ଆହୁରି କହିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିବେ, ହାତ ଗୋଡ ନାଡି ନାଡି, ମୋ ପିଇସି ମା ଆଣିକି ରନ୍ଧା ଜଡା ଟୋପ ଟୋପ ପକେଇଦବ। ମୁଁ କହିଲି, ପିଲା ଗୁରା ଖେଳୁଥିଲେ, ସିଏ କାକର ଛାନ ହେଇ ଲୁହ ଫୁହ ବାହାର କରିଦେବେ ଛୁଆ ମାନେ। ବୋଲି ଛୁଆଗୁରାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ରନ୍ଧା ଜଡା ଗୁରା ଆଣି ପକେଇ ଦଉଛୁ, ପୋଡିଲା ମୋ ପିଲାର। ନା ତୁ ଜାଣିନୁ, ସବୁ ଆଖି ଛିଡି ଛିଡିଆ ହବ ପରା ବଡା ରହିକିରି। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଖିରେ ପକା ଯଦି ହଉଛି, ଗୋଡା କିଛି ଥିବ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ବାହାର। ସେଇଟାକୁ ଘଷି ଘଷି ସେ କଳାଟାକୁ ରନ୍ଧା ଜଡାରେ ଟିପରେ ଘଷା ହବ, ସେ ଚଢୁଆରେ ଥାଇକିରି। ଆଚ୍ଛା। ତେଲ ଟୋପାଟେ ପକା ହେଇଯିବ, ସେ ଘଷି 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 ଘଷିକି ସେଇଟାକୁ ମଠେଇ ହେଲେ ଗୋଟେ କରାଟକୁ ବାହାର କରାହବ। ବାହାର କରାହେଲେ ସେ କଳାଟା ଆଖିକି ଭଲ, ରନ୍ଧା ଜଡାଟା ଭଲ, କଳାଟା ଭଲ। ଲଗେଇଲେ ଆଖିରେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଖି କଳା ଆଚ୍ଛା। ପଡିବ ବୋଲି କହିବେ, ଆଖି ଡୋଳା ଫୋଳା କଳା ପଡିବ ବୋଲିକିରି କହିବେ। ଓ ଆଖି ଠିକ ରହିବ ସେଇଟା। ଆଉ ହଳଦୀ, ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ, ହଳଦୀଟା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଛୁଆ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ହଳଦୀଟା ବାଟିକିରି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ। କୃମି ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆ ହୁଏ। ତାର ପେଟ ଛୁଆର ଯଦି କଣ ହେଲା, କାନ୍ଦିଲା, ତାହେଲେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ହଳଦୀ ଟିକେ ବାଟିକି ସେ ପେଟରେ ନାଭି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଲେ ସେ ଆରାମ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମେଡିସିନ ଯାକ ଛୁଆକୁ ଲଗେଇକି ଖରାରେ ଶୁଆ ହୁଏ, ତେଲ ହଳଦୀ ତାକୁ ଉଷୁମେଇକି ଚଟୁରେ ନିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଲଗା ହୁଏ। ତେଲ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଟିକେ, ତାକୁ ଉଷୁମେଇ ଦେବେ, ତତେଇ ଦେବେ, ତତେଇକି ଛୁଆକୁ ଲଗେଇବେ ରାତିକି। ଛୁଆ ମାନେ ତ ଗାଧାନ୍ତି ନିତି ସେତେବେଳେ, 8 ଦିନିରେ ଥରେ ଗାଧେଇବେ। ଝିଅ ମାନେ ଗାଧେଇବେ ବୁଧବାରେ, ପୁଅ ମାନେ ଗାଧେଇବେ ଶନିବାରେ। ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସିଝେଇକିରି, ସେଇ ହଳଦୀ ପାଣି ଟା ଛୁଆକୁ ଗାଧା ହବ, ଗାଧେଇ ପୋଛା ପୋଛି କରାହବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରାହବ ଛୁଆକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଇଏଟା ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଦେହରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଳଦୀ ଟା ବହୁତ କାମ ଅଛି, ବହୁତ ଇଏ ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଭଲ ହଳଦୀର ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଳଦୀର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ଲର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ହଳଦୀ ଯୋଉମାନେ ଲଗେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଦେହରେ ଯୋଉ ବାଳ, ଯୋଉ କେଶ, ସେଗୁଡା ନଥାଏ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଲର କୁ, ସବୁ ପୁରା ୱାକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ କହିବ, ମମି ତମ ଦେହରେ କାହିଁକି ଜମା ହେଲେ ଇଏ ଆସେନି? ମୁଁ କହିଲେ, ଆଲେ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଥିଲୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହଳଦୀ ଲଗା ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ବି ମନେ ଅଛି, 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହଳଦୀ ଲଗେଇକିରି ବୁଲୁଥିବି ଚାରିଆଡେ। ତାପରେ ସେ ଶୁଖିଲେ ତାକୁ କଢା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ବଡ ବଡ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ କରି ବାଳ ଗୁଡାକ ହୁଏନି, ମୁହଁରେ ବି ଆସେନି, ଏଥିରେ ଆସେନି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦାନ। ସରି, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡା ଲେଖିକିରି ତାପରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ତାକୁ ଭଲ କିରି ଇଏ କରିବେ। ଏଗୁଡା ନହେଲେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଇନାରେ ଅଛି,
ଏଇ ଆମର ଯୋଉ କହିଲେ ଏମିତି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅମୁକ ସମୁକ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ କୋଉଠି କହିଲେ? ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଇଏ ଭଳିଆ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କବିରାଜି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ପରେ ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବହି ଅଛି, କାରଣ ଚାଇନିଜ ନର୍ସ ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି ଏଗୁଡା ବହୁତ କାମ ଦେବ, ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ଲେଖିବେ, ଆମେ ସବୁ ଏଠି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ମନରେ ଥିଲା କି ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ବେସିକରି ଓଡିଶାରେ ଆମର ଏବେ ବି ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ ରହେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଯାହା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମୋର ଏଠି କହିବାର ନଥିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ନା, ଆଲୋଚନା ଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତେଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ହଳଦୀ କାଠୁଆ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ମାଙ୍କର ହଳଦୀ କାଠୁଆ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତେଲ ଗିନା, ବୁଝିଲେ? ଏଇଥିରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ବୋଧହୁଏ 250 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ମାନେ ନାଇଁ 200 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଧରିବ ଏଥିରେ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ହଳଦୀ ପୁରା ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ 250 ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ଧରିବ ଏଥିରେ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଟିକି ଭର୍ତ୍ତି କରାହବ, ଏଥିରେ ରଖାହବ ରାତିରେ, ଆଉ ସକାଳୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ତେଲ ଆଉ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ମା ମାନେ ଏଇଟା ଧରିକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି। ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଜେଜେମା ମରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସିଏ 75 ବର୍ଷରେ ଗଲେ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ପାରାଲାଇଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଗାଧେଇବେ। ସାରା ଦେହରେ ସେ ଆଗ ତେଲ ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶା ହେଇକି ଏକାଠି ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେହ ସାରା ଘଷିବେ, ଘଷିକିରି ଯୋଉ ଗାଧୁଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଚମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋଟା, ଯୋଉ ଚିକଣ ଚମଡା ଆମ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବା କୌଣସି ପାର୍ଲର ଯାଉଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ, ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ ଚମଡା, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଦେହରେ ଦେଖିନି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଲଗାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବରାଳ ଭାଇ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି? ଟିକେ କାଳୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତ ମହିଳା ମାନେ ତ କହିଗଲେଣି, କଥା ହେଲା ଅଭିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ। ଆମେ ମାନେ ଯାହା, ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାହା ଦେଖିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯୋଉ ପଥି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯୋଉ ପଥି ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ପଥି, ତାପରେ ପ୍ରସବ ପରେ ଯୋଉ ପଥି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଗୁଡାକ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଡାକ୍ତର ମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ଟର କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଆଉ ସବୁ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଭୁଲ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଡାଏଟିସିଆନ, ପ୍ରପର ଡାଏଟିସିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ। ସେମାନେ ଆମର ଥିଲା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବନି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଝାଡା ହବ, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ସରିଲା ପରେ, ପ୍ରସବ ପରେ ତ ବହୁତ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଭାତ ଦିହରେ ଆଗ ଦିଅନ୍ତି ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଗରମ କରି ଆଗ ଶୁଣ୍ଠି ତକ ଖାଇଦେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିମ୍ବ ପିତା, ନିମ୍ବ କଢ ପିତା ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କେମିତି ପିଲାର ଝାଡା ହବନି, ବାଛଡା ଝାଡା ହବନି ବୋଲି ସେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଡାଏଟ ସବୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସେତେବେଳେ ଏଇ ପିଲା ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେଉଁ ବହୁତ କିଛି ବାରଣ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆମ ଶାଶୁଙ୍କ ଅମଳର ସିଏ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଦେବା ଲାଗି। ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଇସାରିଲା, ସେ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ବନ୍ଧରେ ଯାଇ ଗାଧେଇକିରି ଫେରୁଥିଲେ,
खूब जोर वर्षा है। वर्षा हवा द्वारा से भिजी भिजिकी घर को आसिले। घर को आसीचंदी तांकर से जो एंतुड़ी निया जला होता से निआरे सेंसलेस होगी खसी पड़े। तांकर बाँ हाथटा पूरा निआरे पड़ जाइतिला। पड़िकी पूरा हाथटा अधा पड़ जाइतिला। से ऊपर पट पापुली पूरा अधा पड़ जाइतिला। से जेतेबेले सेंस पाइले देखिले जे तांको हाथ आ ऊपर को उठे पारनांती। तांको देढ़ शाशु समस्ते बहुत कली लगिले कहले तू कहीं उठे देलुनी हाथ को कहीं रक्षा कलुनी। से छुआची हेबे बोली मुंड दिह गाधेबे छुआची हेबे बोली तांको छुई नथिले। तापरे तांको बापा जो कंपाउंडर धरिकी आसिक हाथ सबुदिन ड्रेसिंग करके रंधा नड़िया तेल हथे लगे दौले। छुआ को केमती संभाଳିबे निजर लुगापटा केमती धोइबे। गोटे धाई माँ को गाँव मूल्याण श्रेणी लोक गोटे धाई माँ को डाकी तांकर सेवा शुश्रूषा करते। से छुआछुती प्रथाटा बहुत जोर समस्त प्रति थिला। मोर सान पुओ बेलू भी सेमती से गोटे बाहरिया घर थिला। सेठी तांकर धान सिझा हुए कुंडा कुंडी सब रखा हुए। से जगह को सफा करके आजिकल केते इन्फेक्शन होउची बोली कहउचंदी किंतु सेतेबेले से जगह को सफा करिकरी मते सेठी देइथिले डेलीवरी होवा पाई। से राति 12टारू प्राय आरंभ होला जे सकाळ 8टा पर्यंत पूरा भल पिलाटे होइकि से जन्म होइला। बहुत कष्ट पाइछि मु। शेष रे लास्ट रे सासू कहले जाइकरी पाखरे 2 किलोमीटर बाटर छोटिया हॉस्पिटल रे थाए। तापरे सासू संभाली पारलेनी कहले जाइकरी गोटे नर्स को डाकिकरी आणतु। से ससुर घर बाहर की ठीक जाइछंती। आउ जणे गाँव लेडीज से जानती भी डेलीवरी कराती समस्त की। से आसिक जोर रडी छाड़िले कहले जे अरे जोर रे पेन दे माने पेन देले सिना छुआटा बाहर तांको रडी पूरा मोर पिला बाहरी गला। से कही नर्स रोचे। हाँ हाँ सी मते गोटे कहूले माने जोटा तो आमर जमुना मौसी कहले जे जार छुआ हो नथिबो कि प्रकार व्यवस्था मु सुनिकी मते केते लागुची जे जने मल त्याग करथिबो ता ऊपर काठी पोता हबो। से काठी रे हांडी घोड़े दिया हम ता ऊपर जदि गोटे पोक बसिबो से पोकटा को खुआई दिया जिवो। से जार छुआ हो नथिबो ताहले तार छुआ हबो। इटा शुणिकी तो मत माने मु भाभी पारुनी कि प्रकार व्यवस्था थिला से समय। विजयलक्ष्मी श्रीमती विजयलक्ष्मी अच्छी माँ को कथा से कहते जे सी तांकर छुआ हो नथिला बोली से कौन करथिले आउ जने आउ तांकर के जने भौणी विषय में कहते तांकर मते पूर्वर कहते एबे टिके आम सहित सेटा कहबे टिके समस्त को। आमर सेतेबेले थिला कि भलिया भूल धारणा सब। आमर जने ददई बोहू तार 14 वर्ष जाए छुआ हेलानी। गाँव रे जार छुआ हेब सी जाइए आगुरी कही देइथो तो छुआर लाही पड़िले मते दबु है। छुआर लाही पड़िले जो दिन छुआर लाही पड़ो से डकेबे सांगे सांगे एवं से लाहीटी गोटे पाचिला कदली भितर भर्ती कर खाइबे। ए भलिया 15 कि 20टा छुआर लाही से खाइथिबो जे को छुआ हैला जणा नहीं किंतु से कहबे जे मु लाही खाइला गुरु मोर छुआ हैला। वर्तमान लोक छुआ हवा को चाहू नाहंती। सेतेबेला गोटे छुआ हवा पई जे केते कष्ट। मो मार 2-3टा छुआ नष्ट हो गले छुआ रहिलेनी। सी जे केते कष्ट केते ओखा उपवास करिछि बा हाथ रे खाइबो। मोर बापा जाइकरी 20 दिन हबिष करिकरी शिव मंदिर रे प्रसाद आनले से खाइले से गोटे थर खाइबो। ए भलिया कष्ट सबु सेतेबेला करुतिले। वर्तमान तो छुआ नहले भल जदि छुआ होची झियो हो बा पुओ हो गोटे छुआ हेले भल आउ ए भलिया सबु रहिछि। सेतेबेले गोटे छुआ पे केते जे कष्ट करथिले ओसा व्रत सबु प्रकार करथिले। बहुत धन्यवाद। सबिता राणी मिश्र आम सहित अच्छा
ଆଚ୍ଛା ଅମରାବତୀ କିଛି ଟିକେ କହିବେ? ଠିକ ଅଛି, ଅମରାବତୀ ପ୍ଲିଜ। ହଁ କହ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଥିଲି ଏଠି ଡିସ୍କସନ ଗୁଡା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ପଥି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଏତେ ସମୟ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଏଇ ପଥି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମେ ଏବେ କେବଳ ଓଡିଶା ଭିତର ଇଏରେ ଆମେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କଥା ହଉଛେ। ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ ଛୁଆ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ମୋ ପଡୋଶୀ ଜଣେ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବା ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 65 ଖଣ୍ଡେ। ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋ ଘରକୁ ଦୌଡି ଆସିଲେ। ଆସିକି ମତେ ସ୍ପାନିଶ ଭାଷାରେ ଇଂଲିଶରେ ମିଶେଇକି କହିଲେ ଯେ ତମର କେହି ବଡ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାଷାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସିଏ କହିପାରୁନଥିଲେ ବେଶୀ କିଛି, ଆଉଥରେ ସେ ଫେରିଗଲେ। ଫେରି ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗରମ ଜିନିଷ କରିକି ଆଣିଲେ। ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରୁ କେବଳ ବୁଝିପାରିଲି ସେଥିରେ ଘିଅଟା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାପରେ ସେ ଗରମରେ ସେ ମହୁଟା ପଛେ ପକେଇଲେ। ସେ ମତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ମହୁଟା ରନ୍ଧା ଯାଏନି, କେବଳ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ହାତରେ ଦେଖେଇକି ବୁଝେଇଲେ। ସେ ମତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତମେ 3 ଦିନ ଯାଏ ୟାକୁ ପିଇବ, ଆଉ ମହୁ ଏଥିରେ ପରେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ପିଉଥିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଆସିକି ମତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମର ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୌଣସି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜନଜାତି, ସେମାନେ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରାଇବର, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପଥି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇଆକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମତେ ମନେ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ପିପଳି ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପକେଇଥିଲେ। ଆଉ ଘିଅଟା ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲି ଖାଇଲା ବେଳେ, ମହୁଟା ସେ ମୋ ଆଗରେ ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପଥି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମତେ ଲାଗେ ସବୁ ଆକ୍ରସ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବା ରିସୋର୍ସେସକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏବେ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଡ୍ରିମ କ୍ୟାଚର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ଗୋଟେ ଗୋଲ ହେଇକି ତା ସେ ଭିତରେ ସବୁ ବୁଣା ହେଇଥାଏ ସୂତାର। ସେଟା ଆଣିକି ସେ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ କି କିଛି ଖରାପ ସ୍ପିରିଟ, ସେଇଟା ଆସିଲେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ସେମାନେ ରହିଯିବେ, ଆଉ ଛୁଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଟାଙ୍ଗନ୍ତି। ଯେ ସେଇଟା ଡ୍ରିମ କ୍ୟାଚର ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ତାର ତାଙ୍କ ଭାଷାର ଶବ୍ଦରେ ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ, ମନେ ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ସେ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆଖି ପଡିବ, ଦୃଷ୍ଟି ହବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଟାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ କିଛି ଖରାପ ହବନି, ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହବନି, କିଛି ଇଭିଲ୍ ଆଇ ପଡିବନି ବୋଲି ସେ ଆଣିକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିକି ଗଲେ। ତ ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ଆମେ ପଥି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଜଣେଇଦବା ଯେ ପୃଥିବୀର ଆରପଟ ସାଇଡରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଚଳଣି ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଘିଅ ଖାଉଛେ, ସେମାନେ ବି ସେ ଘିଅଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବା ହର୍ବସ ବିଷୟରେ ସେ ମତେ ଜଣେଇଲେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୋ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପୁରେଇକି ଦଉଥିଲେ। ସେଟା ପିଠି ପଟେ ରହୁଥିଲା, ମେରୁହାଡ ପଟେ, ଆଉ ପୁରା ଲୁଗାଟା ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଆସିକି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଳୁଟା ଯଦି ବନ୍ଧା ହବ, ଦେହରେ ଯେତେ ସବୁ ଟକ୍ସିନ ଥିବ, ଯାହା ଇଏ ଥିବ, ସେଥିରେ ସେ ଆଳୁ ସେଥିରୁ ଭିଡି ନବ ଦେହରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଳୁଟା ହଉଛି ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଟା ସାଉଥ ଆମେରିକା ଅରିଜିନ ଖାଇବା, ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ। ସେଟା କିଛି ମେଡିସିନାଲ ଥାଇପାରେ ସେଥିରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଳୁ ଦେଇକିରି ଅଣ୍ଟାରେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଲୁଗା ଭିଡୁଥିଲେ ମୋର। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ସେୟାର ଦିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ବିଷୟରେ କେତେ ଗବେଷଣା ନ କରିଥିବ। କଣ ପଥି ଖାଇବାକୁ ହବ, କି କେମିତି ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହବ, କଣ କଲେ ମାନେ ମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ,
ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ କେତେ ଯେ ଗବେଷଣା କରିଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ନମସ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜାତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯମୁନା ମାଉସୀ ଆମକୁ କହିବେ କି ଯେମିତି ଅମରାବତୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମେରିକାରେ ସିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ହବା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ମୋର ତ ମନେ ଅଛି ଯେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସେଜ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଠିକ, ଲୁହା କଣ୍ଟା ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଲାହିଟା ଲାହିଟା ଯୋଉ ଝଡି ଯାଇଥାଏ ଲାହିଟା ଡେଉରିଆ କରି ପିନ୍ଧାନ୍ତି। ହଁ, ଦୃଷ୍ଟି ହବନି ବୋଲି। ଦୃଷ୍ଟି ହବନି ବୋଲି ଲାହିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେଉରିଆରେ ପୁରେଇକିରି ପିଲାର ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଆଉ ଲୁହାଟା ବି ସମସ୍ତେ ପକାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ, ଲୁହା ନହେଲେ କଜଳପାତି। ହଁ, ଛୁଆର ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ହବନି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ପଥୁରିରେ ତୋଡ଼ାଣି ନେଇକି ଥୋଇବେ। ସେଇଟା ଷଠି ବୁଢୀ ମା ଆସିକି କିଛି ମାନେ କ୍ଷତି କରିବନି ବୋଲି। ସେ ଛୁଆ ଗାଧେଇଲା ସେଜ ଚାରିତଡ ସବୁ ସୋରିଷ ବୁଣିବେ, ପଇସା ପକେଇବେ, ବହି ଥୋଇବେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଛୁଆର, ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକେଇବେ। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସକାଳୁ ଗୋବର ଟିକେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଲଗେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ। କଉଡି ବି ରଖନ୍ତି। କଉଡି ଷଠି ମା ଯୋଉ କରିକିରି କଉଡି ଯୋଉ ଗୋବରରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ କରିକିରି ଝିଅ ହେଲେ 7ଟା କଉଡି, ପୁଅ ହେଲେ 11ଟା କଉଡି, ଏମିତି କଉଡିର କଣ ଅଛି କି ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ପଳେଇବ ଆସିବନି ବୋଲି କହନ୍ତି ତ। ଷଠି ମାଟିରେ କାନ୍ଥରେ ତିଆରି ହୁଏ, 21ଟା କଉଡି ଲାଗିକିରି ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ସେଟାକୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ଫଟୋ ପଠେଇ ପାରିବେ? ହଁ, କାଲି ପରଦିନ ଆଡିକି କରିକି ପଠେଇ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ କରିବା, ତା ସହିତ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବା। ଗୋଟେ ପଟା ଦିହରେ କରିକିରି 21ଟା କଉଡି ତା ଦେହରେ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପରା ସେ ଜଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ମତେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କରିକି ଦେଇଥିଲି ତାର ଜଗା ଘର। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କଉଡି ପକେଇକିରି କଲେ ବି ଆପଣ କଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏମିତି ଭଲ ଯେ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଦେବି, ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ସୁନିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ସେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ହବ, ଫଟୋ କରି ପଠେଇଦେବୁ। ହଁ, ସବିତା ରାଣୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସବିତା ରାଣୀ ମିଶ୍ର। ସବିତା ରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ? ଆସିଲାନି ଭୋଗ ନେଇ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଭିତରେ ସୁନୀଲ ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପଛକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବା ଯେ କେତେ ବାଟ ଆମେ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସବିତା ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ, ସତ କଥା ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି, ସେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି ଯଦି ମୋ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ଭଉଣୀ ବା ଯାହାର ବି ଏଇଭଳିଆ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଯୋଉଥିରେ ଉଭୟ ମା ଆଉ ଛୁଆ ଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯୋଉଥିରେ ଜୀବନ ଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାରେ ମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବେର କଥା, ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାରେ ତାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଆସିକି ଅମରାବତୀ ଆସିକି କହିଲେ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବା
ଚନ୍ଦ୍ର ମାଉସୀ କହିଲେ ଚାଇନିଜ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ରସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏକ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ପ୍ଲାନେଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ୟା ବା ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ରଖିଥିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହେଲା ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଭାରତୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଟା ହେଇପାରିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ପିଲାଦିନେ ତାର କଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ମାନେ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, କଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେ ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। 2-4 ଦିନ କଣ କାନ୍ଦିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ତ ମୁଁ ତ ରହୁଛି କୋରାପୁଟରେ। କୋରାପୁଟ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଥିଲି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ତାକୁ ଡକା ହେଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସିକି ସେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେଲା, ହାତ ଗୋଡ ମୋଡି, ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ଦେଖିବା ଲୋକ ଭାବିବ ଏ ଛୁଆଟାର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ଥରେ 2 ଥର ପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ କଥାରେ ଆଦିବାସୀ ବା ବା ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ, ସେମିତିରେ କିଛି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆଗରୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ବା ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତରେ, ଆମେ କଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ସବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି। ଆ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସବିତା ରାଣୀ ମିଶ୍ର। ହଁ ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ କିଏ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏଇ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ବି ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଡେଲିଭରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଅନୁଭବ କରିଛି ବହୁତ କଥା। ଗୋଟେ ଆମର ଗୋବରଟାକୁ ମାଡିକିରି ତମେ ଯିବ ବାହାରକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋବର ମାଡିକି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଗୋବରଟା ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଶାଶୁଘରକୁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କଣ କଲେ, କହିଲେ ମୋ ପୁଅର ଝାଡା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଝାଡା ହଉଛି, କଣ ଦେବି, କଣ କରିବି ଭାବିଲି। ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମା ଲଙ୍କା ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାର ଝାଡା ହଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ପ୍ରସୂତି ମାନେ ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲମରିଚ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ। ଆମେ ଆଉ ସେଗୁଡା କଣ ଲୁଚେଇକିରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଖାଇ ଦଉଛୁ। ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ସେତେବେଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ, ଅବଶ୍ୟ କେତେଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏ ଯୋଉ କଳା ପକେଇବା କଥା, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ମୋ ଜେଜେମା ଏଇ କଳା ପକା ଯୋଉ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା କଂସା ଥାଳିଆରେ ତା ପଛଟାରେ ଯୋଉ ପଡିଥିବ ସେ ଘାସ, ଜଡା ତେଲ ଘାସ ବାଜି ବାଜିକି ଦୀପରୁ ସେ ଯୋଉ କଳାଟା ପଡିଥାଏ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ହେଇଥିବ। କାହାର ପୁଅ ଧର କାହାର ଛୁଆ ହବାକୁ ଅଛି, କାହାର ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ହବ, ସେଥିରୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିବେ। ବହୁତ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କଳା ଯୋଉ ଆମେ ଲଗଉଥିଲୁ, ଆମ ଆଖି ତ କାହିଁ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ତ କଳା ବି ମନା, ଯାହା କହିଲେ ଆଜି ସବୁ ଆଡଲ୍ଟରେସନ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଗ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ମୋର ମତାମତ। ଏବଂ ସବୁଠୁ କିଛି କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ଶିଖିବା। ଯାହା କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଶୁଣିକିରି, ଯେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆମେ କହିବା ସେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆ ବିଷୟରେ, ନହେଲେ ଇଏ ଜିନିଷ ହଜି ହଜି ଯିବ। ସେ ତେଲ କାଠୁଆ, ଏଇ କଣ ହଳଦୀ କାଠୁଆ ତେଲ କିନା ଦେଖେଇଲେ, ମୋ ପିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ ସବୁ କେମିତି ଆମ ଜେଜେମା ଆମକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇକିରି 4ଟା ବେଳେ ବାଜିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଡ ହାତ ଆମେ ଛାଟି ଛୁଟି ହଉଥିବୁ। ଶୀତ ଦିନ ହେଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେବେ। ଛାଡ, ଖରାରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଡିଅ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତମକୁ ହଳଦୀ ମଳକୁ ଛଡା ହବ, ତମେ ଯାହା ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ, ଯମୁନା ଆଉ ଯାହା କହିଲେ, ଆଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହିଲେ, ଏଗୁଟା ସବୁ ଟିକେ ଲେଖା ରହିଲେ
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସେତେବେଳର ଇଏ ଜିନିଷଟା ହଜି ହଜି ଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ହଜନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଆଉ ଯମୁନା ମାଉସୀ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପକେଇ ପକେଇକି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ତେଲ, ହଳଦୀ, ଖରା ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡା ନ ଦେଇକି ମେଡିସିନ ଦିଆ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖରା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରାରେ, କଅଁଳିଆ ଖରା ଯେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ ଡି ଦଉଥିଲା, ଆଉ ତେଲ ହଳଦୀ ଯେ ଚର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଡି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ଆଉ ସାହି ପଡିଶା ବା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଔଷଧ ସବୁ, ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡାକୁ ଲେଖି ରଖିବେ। ଆଉ ସେଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବେ। ଯଦି ତାର ମାନେ ସେ ଗଛ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାରିରେ ବା ଗାଁରେ ଅଛି, ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିବେ। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କେହି ପାଖ ପଡିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିଲେ କଣ ସେଟା, ଭୂଇଁ କେରୁଆ। ଭୂଇଁ କେରୁଆ କହିଲେ ତ ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେହି ବୁଝି ବି ପାରିବୁନି। ତ ତେଣୁ ତାର ଫଟୋ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ତାର ଯୋଉ ଛାଲି ବା ତାର ଚେର ବା ଫୁଲ କି ପତ୍ର, କୋଉଥିରେ ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। କରିକି ତାର କଣ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ନ ମେଡିସିନ ପଢୁଥିବା ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଔଷଧ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ମଣିଷ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡିଛି, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅନେକ ଗବେଷଣା ପରେ ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, କେବଳ ସେମାନେ ପିଢି ପରେ ପିଢି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ରିଲିଜିୟସ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକୁ ଲେଖି ରଖିବା, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିବା ବା ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାର ଔଷଧ ଗୁଣ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ନ ମେଡିସିନ କହୁଛି ଯେ ଆମର ପୁରୁଣା ପାଠ ଭୁଲ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବା ଯେ ଆମ ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ଦମ ଥିଲା, ଯିଏ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମକୁ, ଅମରାବତୀକୁ, ଆଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ବି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଡିସିନ, ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକେସନ ବି କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଭଳି ଯାହା ବୁକଲେଟ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକେସନ ବି କରିବା। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଶୁଣିକିରି ଆଜି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ସ୍ପେସିଫିକାଲି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ସୁନିଲ ବାବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ପାଇଁ। ଏ ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ, ରୂପେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ସିଏ ତ ପରିକଳ୍ପନା। but you are also, I mean you invited us and she too. Yeah, of course, she is the person. ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡା ଆମର ଆଜି ଯଦି ଆଜି ମିଟିଂ ଟା ଆହୁରି ବି ସୁନ୍ଦର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ବି ଜଣେ ମାନେ ହଁ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଡକ୍ଟର ହଁ ଜଣେ ଦି ଜଣ, ମାନେ ଜଣେ ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବି ଦି ହଁ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର। ହଁ, ତେଣୁ yeah, ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କରିବି, ଏମିତି। ଏଇ ଯୋଉ କଉଡି ବାଲା ଫଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ କରିବି। ସରୋଜିନୀ ଆଚ୍ଛା, ନାନୀ, ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖିଦେବି। ରହିଲା। ସରୋଜିନୀ ନାନୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ହଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା କଉଡି ସେଟ କରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିବା, ଆମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପୁରାପୁରି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ଠିକ। ଆଉ ହଁ ଯମୁନା ମାଉସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ମୋଡା ଫଳ, ସେ ଭୂଇଁ କେରୁଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବେ। ମୋଟା ଫଳ ପୁରା ଆମର ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋଡା ଫଳ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳୁଛି।
ଆଚ୍ଛା ହଁ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ହଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଯେମିତି ଜଣେଇବା ଆଉ ହଁ ତାପରେ ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ କି ମୋଡା ତେଲରେ ପକେଇକିରି ଲଗେଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲଗେଇଛ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ କି ମୋଡା ସିଏ ଆଉ କିଛି ଲଗେଇବେନି। ସେଇ କାମଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ତେଣୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ କରିକି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।